тоҷикистон яке аз кишварҳои кӯҳан ба ҳисоб меравад ки дорои таърихи хоса ва тамаддуни бузург аст. тамаддуни ин сарзамин дар зиндагиномаи мардум инъикос меёбаду маконҳои таърихии боқимонда нишонаи марҳилаҳои гуногуни таърихианд. ноҳияи деваштиҷ яке аз ноҳияҳои кишоварзии вилояти суғд аст. дар қаламрави ин диёр беш аз 35 маконҳои хусусияти таърихӣ дошта ба қайд гирифта шудааст. дар ноҳияи деваштиҷ аз ҷумлаи 35 азад ёдгориҳои таърихӣ махсусан мавзеъҳои Чилдухтарон, қалъаи Кофар, сутуни Сангин, масҷидҳои қадимаи Чилсутуни деҳаи Далёни Боло, масҷиди Кӯчаи Чуқурак, масҷиди деҳаи Ғазантарак, нимпайкара ва пайкараҳо, муҷассамаҳо ва дигар мавзеъҳо қобили таваҷҷӯҳанд ва албатта мо ба мақсади тарбияи ватандӯстӣ, худшиносию худогоҳии насли наврас ва ҷавонон аз ин мавзеъҳои таърихӣ истифода мебарем. бинандагони азиз салом. Бо як сафари корӣ мо кормандони муассисаи давлатии телевизиони Сафина ба ноҳияи Деваштиҷ омадем ва бояд бигӯям ки ноҳияи Деваштиҷ яке аз ноҳияҳои бонуфуз дар қаламрави вилояти суғд аст. дар ин маконҳое ки хусусияти таърихӣ доранд хеле зиёд ҳастанд ва чун мо мушоҳида кардем қисмати бештари онҳо тааллуқ доранд ба 100-150 соли охир, вале миёни ана ҳамин ёдгориҳо чанд ёдгорие ҳаст ки таърихи қадимтар доранд ва яке аз онҳо ном доштааст қалъаи Кофир ва дигаре бо номи Чилдухсарон инҷо маъруф будааст ва мо хоҳиш пайдо кардем то аз ин минтақаҳо дидан бикунем ва барои шумо маълумот пешниҳод созем. бо мо бимонед. аз маркази ноҳия то деҳаи Мед ки дар ҷамоати Ваҳдат ҷойгир будааст беш аз 50 километр роҳ аст, мегӯянд ҳамсафарони мо. раҳ ба раҳ доманаи сабзи водӣ моро ҳамроҳӣ мекард. дӯстони азиз, сафари мо баҳри расидан ба ёдгории таърихие ки дар ана ҳамин деҳаи Мед ки ҷамоати Ваҳдати ноҳияи Деваштиҷ аст идома меёбад ва чун шумо дидед мо роҳҳои печу тобдор ва пур аз сангро сипарӣ кардем ва то ба ин ҷо расидем ва бояд ки мо то ана ҳамон деҳаи дурдасте ки ин ҷо зери ана ҳамон кӯҳи Барпӯш аст он ҷо бирасем то ин ёдгории таърихиро барои шумо муаррифӣ карда бошем ва мо кӯшиш мекунем албатта то макон биравем, ҳарчанд ҳаво лаҳза ба лаҳза тағйир меёбад ва мо ин маконро барои шумо нишон хоҳем дод. ниҳоят баъди роҳи дурударозу сангвор мо ба деҳаи Медк расидем. деҳаи Медк 2200 метр аз сатҳи баҳр дар баландӣ ҷой дорад. дар ин деҳа 5000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. деҳаи мазкур дар марҳилаҳои таърихӣ бо номҳои Муник ва Минк ном бурда мешудааст ва маҳз ин макон яке аз маконҳои қадимии ноҳия ба ҳисоб меравад. азбаски деҳаи мо хеле деҳаи қадимии таърихӣ аст, номи он дар сарчашмаҳои кӯҳнаи хеле қадимии таърихӣ низ номбар шудааст. аз ҷумла дар китоби ҳудудулолам ва китоби дигари таърихии суратуларзи яке аз таърихчиёни замони қадима асри 10 ба дахл дорад, ибни Ҳафқал, дар ин сарчашмаҳо Метк ҳамчун бо номи Муник номбар шудагӣ. дар асарҳои шарқшиноси машҳури рус Бартолд бо номи Минк
آمده است. معلوم می شد که از همین سرچشمه‌های تاریخی که قشلاق ما خیلی دهه قدیم ترین بوده، با همین نام تا همین دوره آمدگی تغییر در نتیجه تغییر یافتن لفظی این با نام متک حاضر نامبر شده مانده است. در دهه مذکور مکان با نام چیلدختران معروف است. چیلدختران این مکان به دیگر منطقه های تاریخی تاجیکستان که با این نام معروفند شباهت دارد. این منظره در دامنه دهه متک جای دارد. عاید پیدایش چیلدختران روایت های مردمی موجودند که اساسشان به تخت و تازهای تاریخی در مرحله های گوناگون ربط می باشند. موافق روایت های خیلی قدیمه گویا که در زمان تخت‌تازهای دشمنان و غارتگری های خانهای و امیران و پادشاهان گذشته که به این دهه تیز تخت‌تاز می نمودند، گویا گروه دختران برای آن که به دست دشمن نافتند، دشمن با آنها ضرری نرساند، از همین با مقصد پناه بردن به همین موضع آمد در همینجا گویا پناه میبرند و از این پناه بردن آنها دشمن باخبر شده از پسی آنها پیگیری میکند و آنها در این حالت بند مانده کوشش میکنند که از این بند خلاص شوند، لیکن دشمن آنها را پیگیری کرده امکانی گریختن نمیماند. از نگاه علمی اگر به این مکان نظر کنیم، از حادثه طبیعی بیش نیست. خاک اینجا بسیار سخت و درشت است که به قول مردم دهه با چاک و کتمان کنده نمی شود و این هیکلچه های خرد و کلان در نتیجه بارشات باد و باران پیدا شدند. در این موضع خیلی که میبینید یک جنس های کوهی خیلی سخت جایگیر است که در نتیجه تغییر یافتن باد هواها، باد و باران ها، برف، باران های سیل، همین خاک های کاوا که اینجا را ملایم آنجا را شسته برده، جاهای سختش را هم تو باخ گذاشتگی، در نتیجه همین گذاشتن عصرهای خیلی زیاد این موضع به همین شکل تبدیل یافتگی. دهه متک یکی از دهه‌های کهن بنیاد ناحیه دیوشتیج می باشد و یک چند موضع‌های تاریخی دارد. یکی از چیلدختران و دیگر از قلعه کافر با یک چند جاها است. مردم دهه متک فخر می‌کنند که همین چیزهای تاریخی دارند و مهمانان و یا سیاحان آمده همین طبیعی تاریخی ما را تماشا کرده بهره میبرند و خیلی مردم ما هیا را مهمان پذیری میکنند و خیلی همین جاهای تاریخی را مردم ما از همه جهت حفظ و حمایه میکنند. مردم دهه میگویند که در سالهای گوناگون بعضی از هیکلچه ها نابود شدند و بعضی دیگر در نتیجه باد و باران پیدا گشتند. همین روایت ها، افسانه هایی که مردم تاجیک در تاریخ خود دارند، این یک خاراکتری قهرمانی، یک خاراکتر دلاوری، یک خاراکتر شجاعتی وطن دوستانه را دارد. بینید که همین جندم، همین روایت اندم و همین خاراکتری دشمن بدبینی، خاراکتری سر نفر آوردن با دشمن،
خاراکتری جسورانه حمایت کردن وطن، خاراکتری سر نفراندن دشمن را دارد. بینندگان عزیز، چونه که شما شاهد گردیدید، ما از موضع چیلدختران دهه متکی ناحیه دیوشتیج دیدن کردیم و اینجا از دیگر موضع هایی که با نام چیلدختران در مناطق گوناگون کشور نام میبرند با چند عامل فرق میکند. نخستین اینکه این موضع در دامن دهه جایگیر است و مردم دسترسی با این موضع دارند. دوم اینکه سنگ هایی که اینجا هستند شمارشان خیلی زیاد است و گمان میکنم که با حفظ گردیدن انا همین جا و پیشنهاد کردن این منطقه به سیاحانی که از خارج کشور می آیند اینجا باز هم خوبتر می شود و معلومات بیشتری برای مردم سیاح و مردم کشور داده می توانیم. بعد دیدن کردن از این منظره زیبا، ساکنان دهه ما را به دیگر مکان تاریخی دعوت نمودند که با نام قلعه کوفر معلوم بوده است. قلعه مذکور در درآمدگاه دهه جای داشته. تقریبا از این مکان تا به امروز نشانه قانع کننده باقی نمانده است. این مکان به خاطر خصوصیت استراتژیکی داشتنش باشگاه شاهان استرافشان بوده است. بنا به نوشته سرچشمه های تاریخی، قلعه این مکان تقریباً به عصرهای 4 تا 9 راست می آید. در قسمت شرقی این مکان کوه با نام کوه آهن معلوم است. موافق سرچشمه ها از این مکان سلاله های سین در عصر 3 و خان در عصر 2 تا میلاد آهن استحصال می کردند. اینجا اساساً برای موقع خوبی استراتژی داشتنش شاهان استرافشان اینجا را به قرارگاه خود قرار دادند. از بس که 4 طرفش خیلی جای مستحکم برای از دشمن محافظت کردن قلعه وسیع است، شاهان استرافشان اینجا را قرارگاه قرار دادگی، چونکه این همه وقت در دوام تاریخ این دهه به قلمروی شاهان استرافشان تعلق داشت. متاسفانه با گذشت 100 ساله ها قسمت از این مکان را دریا ویران کرده و قسمت دیگرش را مردم همچون زمین کشت استفاده کردند. غیر از این حاضر مفقه قرار داریم از طرف باستانشناسان شهر مسکو سالهای 80 با سرداری تاریخشناس پلیاکوف و کوفتکوف کرده شد، اینجا حرفیات گذرانده شد، بسیار چیزهای تاریخی یافتند. در این باره معلومات ها داده شده است که در اکادمی علوم های جمهوری محفوظ است. دایر به اینجا باز بسیار چیزها را گفتم، ممکن که همین مردمی همین دهه تا سالهای 50 60 از محصولاتی که در بناهای کهنه اینجا استفاده برده شده، از جمله خشت ها را برده در بناهای استقامتشان استفاده می‌بردند. بسیار چیزهای تاریخی در اینجا یافته شده است. متاسفانه بسیار چیزهاش نگاه داشته نشده است، لیکن بسیار چیزها اینجا یافته شده است، حالا هم وجود دارد. بدون به نوشته مؤلف کتاب صورت الارض، این قلعه از جانب لشکرکشان عرب ولنگار می‌گردد، ولی هرچند مردم به دامنه کوهستان کوچ می‌بندند، در این مکان تا زمان تخت و تازهای خان قوقند عمرخان زندگی دوام یافته است. قلعه کوفر نام گرفتن این از زمانهای اصطلاح عرب ها تا این وقت آمده است. وقتی که لشکران قتیبه ابن مسلم به اینجا می آیند، این قلعه را ضبط میکنند. این قلعه از بس که دینش دین مهرپرستی بود، این قلعه را قلعه کافرها می نامند. از اون زمان تا این وقت این نام باقی مانده است. قلعه دایر آید قلعه کوفر در بسیار سرچشمه‌های تاریخی گذشته آورده شده است، از جمله در حدود العالم که در اصل 10 نوشته شده است. دیگر در کتاب ابن حفکل صورت الارض نامبر کرده شده است این موضع ها، که در اینجا چگونه لشکرهای قتیبه ابن مسلم آمده اینجا را
ضبط کردگی. وقتی که اینجا آمده ضبط میکنند ساکنان قلعه سخت مقابلت نشان میدهند. با این سبب عرب ها این قلعه رو هم ضبط میکنند هم آتش میزنند. بعد آتش زدن این قلعه دیگر برقرار نمیشد. مردمان اینجا آهسته آهسته به دامنه کوه کوچیده میروند که حاضر موقعی که دهه متر قرار دارد. بینندگان عزیز، انامین وسیقی که اینجا شما میبینید در گذشته این گونه نبوده است. در تاریخ نویسان می نویسند که در اینجا تقریبا در عصرهای 7 و 8 یک دیژ واقع بوده، یعنی یک قلعه بزرگ بوده که میران استرافشان اینجا زیست میکردند و اینجا با دیگر منطقه ها داد و گریفت میکردند. در مرحله های گوناگون تاریخی تاریخ نویسان، چی تاریخ نویسان روس و چی هموطنان ما یعنی تاجیک ها اینجا کافتوکاف های ارخئولوژی گذرانده، در نتیجه معین کردند که در وقت های پیش از اصطلاح عرب اینجا باششگاه بزرگ بوده است. ولی متاسفانه با گذشت وقت اینجا به یک زمین کشت تبدیل یافته که قسمتی از آن را امروز مردم این منطقه استفاده میکنند. از آن دیجه که روزگار اینجا بزرگ بوده تنها سفال پاره ها و پاره های کوزه پیدا شدند که یک تاریخ را بازگو میکنند. این بازدید از مکانهای تاریخی دهه متک شاهد گردیدیم که توجه به این مکانها شاید چندین ده ساله صورت نگرفته است و این مکانها با مرور زمان نشانه های تاریخی خود را بای داده ایستاده‌اند.